If you want, I will turn off the comment. If you want me to turn off the comment. I triggered it on. It's okay. Sure? Yeah, it's okay. Oh. Okay. Feel free. የተሰማሽን መናገር ትችያለሽ። በእንግሊዘኛ ስተረጉሙ የተሰማሽን ተናገሪ ማለት በእንግሊዘኛ feel free to say whatever you want ነው guys. Feel free to say whatever you want. Okay, okay. Yeah. Is she like, where do I even start? Like, I feel like everyone has completely like misjudged me like the past. Habiba Gabasha. Yes. I understand very well. I can understand English very well. Don't worry. እኔ በደንብ ይገባኛል እንግሊዝኛ። እኔ እተረጉምላቸዋለሁ። አንቺ ፊል ፍሪ እና የፈለግሽውን ከባድ ነው የምትይውን እንግሊዝኛ ተጠቅመሽ አውሪ። እኔ ተርጉም ያሳይሻል። Okay. I feel like everyone has misjudged me like the past week. I just want to say, like, I respect my mother, but I feel like everyone thinks that I brought her on social media first, but it was really my mom who came to social media first. Okay. And little let me translate little, okay? Okay. ኦኬ አሁን ያለችው እኔ ፊል እየተሰማኝ ያለው ሁሉም ሰው እየፈረደብኝ ነው። እኔ እናቴን ማላከብር መስሏቸዋል፣ ግን እኔ እናቴን በጣም አከብራለሁ እና እናቴን ሶሻል ሚዲያ ቀድሜ እኔ ያመጣኋት መስሏቸው ነበረ። ግን እኔ አይደለሁም እናቴን መጀመሪያ ቀድሜ ሶሻል ሚዲያ ያመጣኋትኝ፣ እሷ ናት ቀድማ የመጣችው አለች። ከዛ ተረጉማለሁ። ቴንክ ዩ ያ and I feel like the reason it's not about me wanting like a boyfriend. It's really because of politics, and that's why like she wants me to have a boyfriend, but this is all I feel like she's hiding most of her story behind politics. Like this is politics. Like she told me that I could have a boyfriend like in America. She say like, okay, I have a boyfriend in America. So the whole reason why it started is because my mom has like some political things. And what happened is Alex did not disrespect her first. My mom started like all of this first. Like she came to social media because I decided to leave. And she like did a lot of things to Alex, which people don't understand. Like, whatever people are saying, Habiba, they're saying, oh, like, not snitch, this. Gebbang, like, of course, that's my mom. That is my mom. But you guys have to, like, no matter if someone is my father, my mother, my brother, my sister, like, if someone is in the wrong, like, they should be held accountable for that. Period. Like, I feel like if my mom was peaceful from the beginning, like none of this would be on social media. That's the thing. That's what I feel like. But like nobody understands that. So yeah. Okay, let me translate and we will continue. Okay? Okay. ጉዳዩ የቦይፍሬንድ ምናምን ጉዳይ አይደለም። እናቴ ፖለቲካ ነው እያለች ማለት ወደ ፖለቲካ አዙራብኝ ነው። ቢሃይንድ ስቶሪ ምንድነው? ከኋላዋ የደበቀችው የፖለቲካ ነገር አለ እንጂ የቦይፍሬንድ ጉዳይ አይደለም። እና እናንተ እናት ስለሆነች ብቻ ትክክል ናት ትላላችሁ። ግን አንድ ሰው እናት ሆነ አባት ሆነ ማንም ሆነ ትክክል ካልሆነ ትክክል አይደለህም ነው መባል ያለበት። እናት ስለሆነች ብቻ በደፈናው ትክክል ናት ማለት የለባችሁም። ይፌር Yeah, no, like also I want for everyone to like understand that I'm 20, like any like Lidge idol, and like I'm of course like then that's okay, it's always your child, but guys, I am French. Oh my gosh, I am like Asra Simmons Boala, like Lidge, like Sarah Ali, like you know, like they have their own lives. That's the thing. Like even my mom, she left like Asra Sabat. She left earlier than me.
She left her family when she was 17. Not left, like not in a bad way, but I'm saying she started her own life when like Asir Sabat Bolan. Any hiring. I respect my mom truly, but I feel like that's the thing about me. I know like Hulum Habesha Sowich, like at the end of the day, like parents are parents and nobody wants to like tell them, oh, this is what I want to do. But me, I'm not afraid of like telling my mom that I want to have my own life. I'm not afraid of doing that. So I'm just saying, like, it's not that serious. Like, relationship wise, it's not that serious. Okay, I have a boyfriend. Every person, like, what person doesn't go out and find love themselves? What person? You know? Everyone has the right. If I was a child, I would understand. Everyone has the right to choose whatever he wants. Yes, if any like listening, I would understand. Okay, my mom, she's protecting me. This. But I feel like I have to learn myself. Like, even if it's the wrong thing, even if this guy is gonna leave me in 2 years, why can't I find that out myself? Why do I have to have people tell me not to learn my mistakes? You know? Yeah, I understand. ሚቴል ደም ያልሽውን መጀመሪያ ልተርጉምላቸው። እንትን እኔ 20 ዓመቴ ነው፣ ትልቅ ነኝ፣ እኔ ፈረንጅ ነኝ። እኛ እዚህ አሜሪካ እኔ የምኖርበት ሀገር 18 ዓመት ከሞላው በኋላ አንድ ሰው ከቤት ወጥቶ ይሰራል፣ የፈለገውን ህይወት ይኖራል። እናቴ እንኳን በ17 ዓመቷ ነው ከቤተሰቦቿ ጋር በጥሩ ሁኔታ፣ በመጥፎ ተጣልታ ምናምን ሳይሆን በጥሩ ሁኔታ የወጣችው። እና እኔ ትልቅ እኮ ነኝ። እኔ እኮ 21 ዓመት ሊሆነኝ ነው አሁን። እና ለምን የራሴን ህይወት የመኖር መብት አይኖረኝም? ለምን እንደ ማንኛውም ሰው የፈለኩትን መርጬ መኖር አልችልም? ስህተትም ከሆነ ለምን አልሞክርም? ሞክሬ ተሳስቼ ከስህተቴ ለምን አልማርም? ለምን እንድሳሳ አይፈቀድልኝም? ኖ በያታቡ እንዴ! ለምን ይሄማ ባገነንነት ነው። እንዴት ነው ናታለው? No, but anyways, the main point of it is, like everyone is just saying my mom is protecting me, but I feel like from the beginning, like I just wanted peace between both of them. Like that's all I want. From now on, like I want my mom and Alex to be in peace. That's all I want. Whether it's politics, whether it's like I'm still young and things like that, why can't they talk to each other like in private? My mom came to social media first. That's I don't care what anybody says. Everyone says that, oh, I put my mom on live. Guys, my mom told me to go live and I was put in a situation where everyone just saw it and now everyone's fighting with each other. My mom came to social media first. That's that. Did you know that, guys? Her mom, she came first. እናቴ ናት መጀመሪያ ሶሻል ሚዲያ ላይ መጥታ ጉዳዩን የተናገረችው። እኔ አይደለሁም። አብዛኞቻችሁ እየፈረዳችሁብኝ ነው። እናትሽን ሶሻል ሚዲያ ላይ አመጣሽ እያላችሁኝ ነው። እኔ ግን አይደለሁም ያመጣኋት። እናቴ ናት ቀድማ የመጣችው። Oh, Eswa Musrat, like honest fake account, just Sidib Alex Betaseb. It's my mom. She, like, I understand from my mom's side, I understand she's trying to protect me, but she reported him to the embassy, and she made like so much accounts. She sent people to bully me on the internet. She did all of these things, and that's why now I'm on live explaining myself. So yeah, that's that. So ሌሎችን የምትመክሪውን ለምን እሷን አትመክሪያትም? ኦኬ ሌሎችን የምመክራቸው ከማያከብራችሁ፣ ከማይወዳችሁ፣ ከእናንተ ገንዘብ ከሚፈልግ ወንድ ጋር አትሆኑ ነው የምለው። ስለዚህ እሷን ልጠይቃት፣ ያከብርሻል፣ ገንዘብ ትሰጪዋለሽ ወይ ብዬ ልጠይቃት። እንደዛ ከሆነ አይሆንሽም ብዬ እነግራታለሁ። ገንዘብ show us evidence. Guys, I have a cross around my neck. When I tell you guys, did you ever give money to Alex? Did you ever give money to Alex? You sent him money? Well, one time I gifted him, but that was like my decision. But he doesn't have any control of my money. He does not have any control of anything. Like I do all my stuff myself. So yeah, but
በገንዘብ ሰጥቼው አላውቅም። ጊፍት ሰጥቼው አውቃለሁ እንጂ ገንዘቤን እኔ ነኝ የሚይዘው። እሱ ስለ እኔ ገንዘብ አይመለከተውም። Yeah, but anyways, I just want my mom, whatever people don't believe me, they don't, that's not my problem. But, like, now I just want peace between both of them. And I know, like, she's posting things and things like that. I just want her to be in peace with him. That's all I want. I'm not asking for anything more. That's all. ምፈልገው እናቴና አሌክስ ሰላም እንዲሆኑ እንዲታረቁልኝ ብቻ ነው ምፈልገው። እኔ ሌላ ምንም አልፈልግም። እና ይሄንን ተባበሩኝ የኢትዮጵያ ሕዝቦች፣ አሌክስን እና እናቴን አስታርቁልኝ። ይሄንን ነው ምፈልገው ነው እያለች ያለችው። all I want is Alex and my mom to be peace, right? That's all. That's all. That's literally all I want. I don't know. Everyone's fighting. I don't like. It's too stressful. Seriously. ያ እሷ በጣም ስትረስፉል ሆኛለሁ። እኔ በጣም እየተጨነኩ ነው። በመሀል ቤት እሷ በጣም እየተጨነቀች ነው። እናቷና ፍቅረኛዋ ሰላም ስላልሆኑ እሷ ሰላም አይደለችም። ኦኬ። ሌላው ደግሞ በደፈናው ልጅ ስለሆነች ብቻ የምትፈርዱባትን ነገር ጥሩ አይደለም። መፍረድ በአጠቃላይ ጥሩ አይደለም። አትፍረዱባት። ማናችንም በእሷ እድሜ ያልፈናል። ፋየር ኤጅ ነው ያለችው፣ እድሜዋ ነው፣ ፍቅረኛ አላት፣ ቤተሰብ ነው አለ። ኢትስ ኦኬ፣ ኖርማል ነው። ይሄ በሁላችንም ዘንድ የምናልፈው ነገር ነው። ያልፋል፣ ይሄም ጊዜ ያልፋል። ኦኬ። እቺ ልጅ ነገር የሆነ ነገር ብትሆን፣ በስትረስ ጭንቅላቷ ቢታመም የሆነ ነገር ብትሆን እኛው ነን የምናዝነው። ዜጋችን ኢትዮጵያዊ እህታችን ናት፣ ልናዝንላት ይገባል። አሁን ማድረግ ያለብን አንድና አንድ እናትና ልጅን ማስታረቅ፣ አሌክስና እናትን ማስታረቅ። only that you want? ቤት እንግሊዘኛ Yeah, I mean, like, what else is there to say? Like, literally, yeah, nothing else. Like, I don't know. I feel like there's so much lies. Like, see, again, if I try to see something, everyone's gonna say, no, still, she's your mom, this, like, no matter, even if my mom did wrong things. One second, what you said, መረጃ እናቷ አርጋለች ሚሉትን ምንድን ነው? እናቷ አርጋለች ምንም አርጋለች ያለችው ነገር የለም። እናቴ ናት ቀድማ ሶሻል ሚዲያ ላይ የመጣችው። ለዛ ነው መረጃ መጠይቃት። ለዛ እናትየው ስትመጣ እኔ አይደለሁም ቀድሜ ሶሻል ሚዲያ ላይ የመጣሁትኝ፣ ዴዚ ናት ቀድማ ሶሻል ሚዲያ ላይ ወጣችሁ ካለች አዳት ታይም እኔ ዴዚን አይ ኒድ ፕሩፍ እላታለሁኝ። ኦኬ። ይታረቃሉ። ሰይጣን ያፍራል። እነሱ እናትና ልጅ ይታረቁና ሰይጣን ያፍራል። ይታረቃሉ፣ ሁላቸውም ይታረቃሉ፣ ይስማማሉ። Yeah, and also, Habiba, also, like, people kept saying, like, oh, I called the police on my mom, things like that. Guys, she stole my passport. So as an American, like, as Sarah Simmons Boala, like, you cannot have your children's, you cannot control them. That's it. Like, there's Hulet mindset, Habesha mindset, and any Gimashnechning. I'm not scared to tell my mom that she's in the wrong. That's the difference with me. I'm not scared. So, the only reason I wanted to get the police involved... She's the one that raised you like this to be strong. That's good. That's why I'm scared to tell your mom she's wrong. It's okay. Exactly. Even our moms, they make mistake. They are human. Yeah, exactly. They can make mistake. Mom is not God. She's not perfect. She can make mistake. No problem. When my mom, she make mistake, I can tell her, mommy, this is wrong. Yes. Yeah. She cannot be perfect only because she's a mother. Exactly. Okay. And the other thing, when I remember, I will tell you. Yeah, but የምፈልገው ነገር ነበር ጠፋብኝ። ኦኬ። እና the other, yes, don't listen anybody when they told you call police to your mother. That is very bad. Don't listen to them. Yeah, and also I see comments saying that like I'm in her house. Guys, I left her house. I left her household. I am starting my own life here. She followed me to this state. She came back this time to steal my passport. She is the one following me. I'm not in her care anymore, guys. I'm not. So me trying to start my own life, she's the one trying to follow me. It's not me. It's not me at all. So stop saying that.
people. Don't listen negative people, okay? You and your mom gonna be okay. You will be fine. And Alex and your mom also, they will be peace. Don't worry. Don't listen negative people. I mean, how ፕሊስ የሆነ እንግሊዝኛ የሚናገር ሰው ከኋላ ይቀራሉ። አሁን የሚያወሩ የሚያቦኩ በአንቺና በእናትሽ መሀል ገብተው የሚያቦኩ የሚያባሉ ሁሉ እናንተ ታርቃችሁ እነሱ መሀል ይቀራሉ የሚለው በእንግሊዝኛ ምንድን ነው? ያውሩ እነሱ። አይኔ እኔ እኮ ቤተሰቦች ይዛኔ ተማሪ ተይ ሲሉኝ ክፋት መስሎኝ ባለ መማሪ እኮ ነው። አቡዬ ይቅርታ፣ ከሷ ወገን ወይ ካንቺ ወገን ለምን እንዳታስገቢ? ወይ ከእናቷ ወገን ከእናቷ ወገን እኛ 100% ገብቶኛል። የኔን በእንግሊዝኛ ስሜት የሚነግርልኝ አንድ ሰው ፈልጋለሁ። ከእናቷ ወገን እኔ የእናቷ ወገን ነኝ። እኔ ላስተርጉም የሚል ይግባ። በቃ የእናቷ ወገን። እሺ ምንድነው ወገን? ወገን ማንም ሰው ምንድነው ወገን? ምንድነው አልገባኝም። ወገን ብሄር ምናምን ልትሉ እንዳይሆን ወገን ምናምን የምትሉት አሁን እናቷ የሚደግፉ ምናምን አሉ አይደለም? የእሷ ይግቡና ያስተርጉሙ። ማንም ሰው ይምጣና ይተርጉም። ልጄማ ተኝቷል እንጂ ተረጉምልኝ ነበር። ነገ ጠዋት ትምህርት ስላለው ተኝቷል። በዚህ እኮ ሰዓት ሄዷል። አሁን 9 ሰዓት ተኩል እኮ ነው ጋይስ። እስቲ እኔ እንግሊዝኛ ተረጉማለሁ። ይሄ በተለይ አሁን ያልኩትን ቃል በአንቺና በእናትሽ መሀል ገብተው የሚያቦኩ ሰዎች በኋላ እናንተ ታርቃችሁ እነሱ መሀል ይቀራሉ ሚልልኝ ተማለች እኮ አማርኛ እንዲህ ከበባዱን አትሰማም ወይ? ቀስ እያልኩ ቃላት እየቆራረጥኩ ልንገራት። አይ ካን ዱ ዳት። እስቲ ማን ነው ሚ? እሺ እንግሊዝኛ የሚያርፍ የለ። ይህ ፍላወር የሚልከው ሰው ይሆን? እሺ ናግባ እስቲ። ሴት ነኝ ባይ ዘ ወይ ይባላለሁ። የወንድ ፕሮፋይል ስለሆነ ነው። ሶሪ። ኧረ ወንድ አይደለም ሴት ነው። እሱ ስለለበስኩ ነው። ችግር የለም። ወይኔ ይቅርታ፣ ሶሪ። እሺ ችግር የለም። እኔ መሀላችሁ እንግሊዝኛውን ትንሽ ሞክራለሁ። እሺ እኔ እኮ ሀቢባ ሴት ልጅ አለሽ ተይ ብለሽ ምከሪያት ማለት እኔ እንደዚህ አይነት አባገነን አይደለሁም። ሴት ልጄ ኑኑ ነገ አድጋ ፍቅረኛ ስትይዝ ኦኬ አይ ሪስፔክት አረግላታለሁ። ፍቅረኛዋን ሰው ብቻ ይሁን ሰው እስከሆነ ድረስ አከብርላታለሁ። ምርጫዋን አከብርላታለሁ። የሴት ልጄ አምባገነን አይደለሁም። ታቆኛላችሁ በደንብ አድርጌ እና ተይ ለምን እላታለሁ። ከመሬት ተነስቼ ከምን አንጻር ተይ ልበላት? ከምን አንጻር ከምን ገንዘቧን ነው የሚፈልገው ካላችሁ እሺ ገንዘብ ትሰጪዋለሽ ወይ ብዬ ጠየቅኳት። ገንዘብ ትሰጪዋለሽ ወይ ብዬ ጠየቅኳት አይደል? አልሰጠሁምትም ገንዘብ አለች። አይ ችግር የለውም እንፈታዋለን። ትርጓሜን ተረጉምልሻለሁ። እንዳያስወጡኝ ሞዴሬተር ወይ ስጭኝ ወይ ምናምን ነገር አንቺ አውሪ እናንተ አውሩ። እኔ ኒውትራል በሆነ ነገር ተረጉምልሻለሁ። ችግር የለውም። ሀይ ዴዚ። እሺ እንደዚህ በይልኝ። የማንንም ኔጌቲቭ እናትሽ ላይ ፖሊስ ጥሪ፣ እናትሽን እንዲያርጊ እያሉ የሚመክሩሽን ኔጌቲቭ ሰዎች አትስሚ። አንቺና እናትሽ ታርቃችሁ ነገ እነሱ መሀል ይቀራሉ። እናትሽ ናት፣ አትቆራረጡም በይልኝ። Okay, Daisy, Habiba say that don't listen to anybody who tells you call police on your mom, do this, do that. Everybody will be behind you and your mom. Always gonna be together. So please do not. And I want to add too. It's like I know you're American, but it's not Ethiopian culture too. So I'm not. Yeah, I understand. But basically, what she's saying is try to solve the problem without involving a police. Because once you involve a police, you know, it's not good for your mom too. You need passport. I mean, what do I do? What am I supposed to do with this? If your passport you don't have the passport, you can go to a new passport. No problem. You can apply. Okay. Oh, I'm doing that. Yeah, even no, but at the end of the day, you want to be fine with your mom, right? You want to be. I want to say one thing. I never called the police on my mom. That's. I was going to, but I did not. Out of respect for her, I did not. I swear to God, I did not. So everybody can stop saying that I called the police on her. Yes, I was live. I said, "Oh, I'm gonna call the police," but that was just my feelings and my reaction. But at the end of the day, I did not call them. That's good. That's it. Good girl.
ይሄንን ባለማድረግሽ ነገ ብታደርጊው ኖሮ በንዴት ሰዓት ብታደርጊው ኖሮ ትጸጸቺ ነበር በይልኝ። Okay, Habiba said that if you had called the police on your mom, regardless of how upset you were, that you would have regretted as you get older, because like, you know, we all are on your age. I'm older than you for sure. But she said that calling the police, now you emotionally call the police, they're gonna put a record on her, you know, her social security number. So that would be very bad for your mom. She might not even get a retirement, you know? Yeah, that's why I didn't call them. So Habiba say, thank you so much for doing that. Yeah. ስለዚህ አሁን እንዲህ በይልኝ፣ ሌላ የምትፈልጊው ከእናትሽ ጋር ከመታረቅና እናትሽንና አሌክስን ከማስታረቅ ውጭ የምትፈልጊው ነገር አለ ወይ? እንድንሰማሽ የምትፈልጊው ነገር አለ ወይ? Alright, so Daisy, Habiba say that is there anything else that you need to let the Ethiopia people, the Habesha people, the Eritrea people that support you, you know, that really push for you? That's not only Ethiopian, all Habesha. I see you sometimes. We all were very disturbed by your situation. She's saying that is there anything else besides having a peace with your mom and Alex and your mom? Is there anything else you want to let us know? Especially Habiba, she really want to help you, so just let her know. Yeah, so like also I want people to know, like, I didn't leave just because of a guy. I did not leave just because of a guy. Like, at the end of the day, unless anybody has lived in a toxic household, physical and mental abuse, like, I don't want to hear anyone's opinion about why I left, because if you guys were never in a toxic household, like, you guys would never understand why someone would leave. Like, why did I wait 20 years? Okay, like, some people don't leave until they're ready, by the way. Like, it was not just because of a guy. I left because I was mentally disturbed by everything going on. And that's my right as a 20-year-old. I can move out. I can start my own life. I can start working. I can do all of that if I want to. So that's that. And as of my mom coming on social media, my mom came on social media first. It was not me. She made fake accounts. She's sending people to bully me. She's telling people I take medication. She's telling people I send like Balagay photos. She is saying all of this stuff about me, so I'm doing nothing but trying to explain myself. That's all. Okay. Let me translate this, and then you'll add more. Okay, so that way you know they have a clear understanding. She's saying that Habiba, እኔ እኮ ስሜቴን መግለጽ ማድረሱ ነው እንጂ ከበደኝ። እሷ ሙሉ የተናገረችው ገብቶኛል። አሁን ታረጋለሽ መሰለሽ አንቺ ከገባሽ እያስተረጎምሽ እኔ ጥያቄ ብቻ ነው የምጠይቀው፣ መሀላችሁ አልገባም። ጥሩ እኮ ይኸውላችሁ፣ እኔ ቤት የለቀኩበት ምክንያት ምንም ሆነ አይደለም፣ ለቦይ ፍሬንድ ብላ አይደለም፣ ለራሷ ሰላም ፈልጋ ትልቅ ስለሆነች ስራ ከቤት ወጥታ የመኖር የመስራት መብት ስላላት 21 ዓመቷ ነው፣ ትልቅ ናት። ለዛ ከቤት ወጥቼ መኖር ስለምፈልግ እንጂ ለቦይ ፍሬንድ ብዬ አይደለም ከቤት የወጣሁት። ደግሞ መብትም አላት። ማንምም ከእናቷ ውጪ ለምን ትወጫለሽ ብሎ የመጠየቅ መብት የለውም። መብት አላት። 20 ዓመቷ ነው። ከቤት ወጥታ ተከራይታ እየሰራች የመኖር መብት አላት። አንድ ሰው አሜሪካ ነገር 18 ዓመት ከሞላው በኋላ ከቤት ወጥቶ የመስራት መብት አለው። እቺ ልጅ የወጣሁት ለቦይ ፍሬንድ ብዬ አይደለም፣ ራሴ ፈልጌ ነው፣ ራሴን መቻል ፈልጌ ነው የወጣሁትኝ አለች። እና ቀድማም ሶሻል ሚዲያ ላይ የመጣችው እናቴ ናት፣ እኔ አይደለሁም። ቀድማ ሶሻል ሚዲያ ወጥታ የተናገረችው እናቴ ናት። ስለዚህ በቃ ይሄን ያለው ነገር፣ ሌላ ምንም ስለ እናቷ የተናገረችው መጥፎ ነገር የለም። እናቴ እንዲያረገችኝ አላለችም። ጀስት 20 ዓመቴ ነው፣ ትልቅ ነኝ፣ ወጥቼ መኖር እችላለሁ። ይሄ ደግሞ መብቷ ነው፣ ዓለም ያወቀው መብቷ ነው። ሁለተኛ ልጁ አይወድሽም በያት፣ ልጁን ተይ በያት የምትሉኝ ኮመንት ላይ እኔ ፈጣሪ ነኝ ወይ? ልጁ ይወዳታል አይወዳትም እንዴት ማወቅ እችላለሁ? ይሄን ማወቅ የሚችለው እኮ አንድ አምላክ ብቻ ነው። እኛ ካልኖርን እንዴት ነው? አንድ ሰው ካልሞከረ እንዴት ነው የሚያውቀው? ቆይ እቺ ልጅ ልጁ እንደማይወዳት ንገሪያት ስትሉኝ ከምን አንጻር ልንገራት? አይወድሽም ብዬ እንዴት ልበላት? በምን አይቼ? በህልሜ አይቻለሁ። እኔ መልአክ ነኝ፣ ራእይ አይቻለሁ፣ ህልም አይቻለሁ። ስለዚህ አይወድሽም ነው ምላት? እንዴት ነው አይወድሽም ይቅርብሽ ምላት? ማንኝ እኔ በሷ ህይወት ገብቼ ይሄ አይሆንሽም ተይ ምላት?
ማንም እኮ በማንም ህይወት ማዘዝ እኮ አይችልም። ፈረንጅ ነኝ አለቻችሁ እኮ ነጭ ነኝ እኔ። እኛ ሀበሻነታችን ይዞን በሰው ህይወት በጣም አልቃ ስለምንገባ እኮ ነው ሁላችንም። አይሆንሽም በሏት፣ ኑ በያት ሀቢባ፣ አይሆንሽም በያት። Yeah, and also like I feel like my mom coming on social media, like she made Alex look like such a terrible person, and I have reasoning for the way I left the household, but I feel like my mom, she based like Meto percent, she said, okay, Alex, no, this idol him, guys. My mom, like when I was doing social media in Ethiopia, there would be so many times that I cried to her and I tell her like, okay, I'm mentally tired from all of these things. She ignored that and she told me, no, you know, Sarah, no, do this. So I did not leave for a guy. Alex is not a bad person. People were saying like, oh, he wants to go to America, he's using you this. First of all, I want people to stop bringing up the past. Like, okay, he's said some things on social media. I have too. Like, I've told people that I didn't like him before, stuff like that. And by the way, guys, Alex does not want to come to America. He wants to stay in Switzerland. By the way, America is not the perfect country. It's not. Every country has its struggles. America, what does America have? They go to work, people work 3 jobs, people struggle here. America is not like a dream place. Actually, in my opinion, Switzerland is better than America. So I want everyone to stop telling me like, oh, Alex, he's doing this for you, he's pretending for you, this. What do you guys know about him at the end of the day? What? Nothing. You guys know nothing. You guys know at the end of the day, you guys know nothing about how I was treated in my household. You know nothing about how my mom is. Yes, and that's again. Like Habiba said, we should judge. Only God is gonna judge. That's all. Just because someone is your mom, just because someone is your dad, just because someone's your brother, does not mean okay their mind is perfect and they know what's best for you. God knows what's best. So please stop. Okay, ሀቢባ ሰምተሻታል አይደል? ያ አጠራጠሩ ያረግ ነው። አሁን ትንሽ ከበድ ያለ ነው። አንቺ ተርጉሚ። ኦኬ ኮሜንት ላይ ኦልሶ ሚሲ ምን ማለት ነው ቶክሲክ ሪሌሽንሺፕ ማለት ምናምን እያሉ ነው። በጣም ብዙ ኮሜንት አለ። Let me see if I can get back to it. Toxic. What did you say, Daisy? Toxic and what? Toxic household. Okay, toxic household. Toxic household basically means like in America, people like ቤተሰብሽ አይመቱሽ ምናምን ግን verbally ማለት በአፋቸው ዲሞራላይዝ ያደርጉሻል፣ መጥፎ ነገር ይናገሩሻል። እና አሜሪካን ሀገር ልጆች ሲያድጉ ብዙ ጊዜ ከውጭ ልጆች ከሌሎች ጋር ኮምፔር ስለሚያደርጉ ራሳቸውና ኤንቫይሮንመንቱ የተለየ ስለሆነ ከኢትዮጵያ አንቺ ላይክ እንደ ኢትዮጵያ ላሳድጋት ካልሽ ልጅን ላይክ it's gonna be hard ገባሽ? እና ቶክሲክ ማለት ቨርባሊ አቢዩዝ የሚደረጉ ልጆች እንዴት ነው አንቺ በሞራል ሰው ወይ በንግግር ብቻ ቨርባሊ በንግግር ብቻ ሞራላቸው የሚነካ ላይክ እንደ ዶሜስቲክ አቢዩዝ you know domestic abuse like ወንድ ልጅ ሴትን ወይም ሴት ልጅ ወንድ ልጅን አብሮ ሲኖሩ አቢዩዝ እንደሚደራረጉት it's the same thing with children. there is in that kind of situation I don't know if that is applied here እሷ ላይ አፕላይ ይሁን አይሁን አናውቀውም። እንደዚህ ያው ልጅ ስለሆነች ተናዳ ምናምን ሊሆን ይችላል። እናቷን ያው ማክበር አለባት። ግን እንደዛ ነው ትርጓሜው። በቃ እንደ ዶሜስቲክ አቢዩዝ ላይክ ዩ ኖ ሪሌሽንሺፕ ባልና ሚስት ሲጣሉ አይነት አይደለም። አይመታትም ወይም አትመታውም፣ ግን ይጫጫሃሉ፣ ይሰዳደባሉ፣ እርስ በርሳቸውን ወደ ታች ያወርዳሉ። ያ ኢፌክት አለው ሰው የሚናገርሽ ነገር አይደል? ያ ነው አቢዩዝ ማለት ራይት ደዚ Yes, and by the way, I feel like again, I feel like most Habeshas, they're not understanding me because trauma is so normalized in this culture. I feel like not all Habeshas, obviously, because we all have our own opinions, but I feel like most people are disagreeing with me because trauma is so normalized in Ethiopia, by the way. And I'm not afraid to tell people that. I'm not afraid to tell people my traumas. I don't care whether like 100% of people want to judge me. Oh, she's still your mother at the end of the day. Guys, like, I'm not afraid to step up. I'm not. If my mom mentally made me feel some type of way, I'm gonna tell people. I don't care. I don't care. And that's. Of course, she gave birth to me, but stop normalizing trauma, guys. Stop.
Like, you guys, also for parents, like, you guys need to listen to your children sometimes, because this is why so much Ethiopian children suffer mentally. Because we never feel like we can speak for ourselves. That's so crazy. But anyways, any Gamash Nechning, so I'm not afraid to, you know, I did not grow up with the culture, so that's why I feel so, Can I make a suggestion, Desi? yeah, sure. Okay, so basically right now there's a huge situation with you and your mom, right? Yeah. In my understanding, if I were in your position, because I grew up here too in America, that I would first solve my problem with my mom before even having a relationship with Alex, or even try to have... She did not, that's the thing, she did not want to solve it. So, what is there to, what do I do? No problem. Habiba. We will help you to solve it. And what she don't want to solve it. That's why. Yes, Habiba would be a big player on this. She have to solve the problem with you and your mom situation. Otherwise, in the future, it will haunt you. Because me, like, I will tell you so you can understand. I was not born here, but I grew up in the U.S. And if not 100%, I passed through a situation where I was not with my family and everything. It has a big impact in the future for you. Yeah. So, Yeah. for that, I want you to avoid that. Actually, in order for you to avoid that problem that you will have in the future, it might be trusting people, it might be like stress, it might be depression. A lot of things can create on you. In order for you to avoid that, you have to have 100% peace with your mom. Then Yes, that's what I want, but how do I do that when she comes on social media and tells all these people some agenda that, like, what am I supposed to do now? What I want her to make peace with everyone. Like, she's still posting things on social media. She came to social media first. I wanted to solve it in private. I wanted to, like, I'm not the type of person to put my family problems on social media. My mom came to social media first. That's what everybody doesn't Now they understand. understand. Now they all understand that your mom should come to social media first. So no one gonna say to you again, you bring your mom to social media anymore, because now they understand already. Okay? Don't So worry. now, like, I want them to make peace, but that's up to my mom. Now it's up to my mom. If I still respect her, but now, like, it's either she makes peace or she just continues to make problems. It's her decision at the end of the day. I don't know. So, just quick question. So you still have, the Ethiopian people also, I think they might have a question. Are you still in this situation, in this circumstance, how everything is right now as we see it? Because we care about you, we see you grow. We want to know, are you guys still in a relationship with Alex? That is too personal. Huh? Again, this is like this here not has to talk about Alex. She's here to fix her mom problem with her mom and with Alex with her mom, not to talk about her relationship. Her relationship is personal. We don't want to Okay, sorry. Okay, I didn't know. Okay, go ahead, Habiba. አቡዬ ይቅርታ አሌክስ አንዴ ልግባና ይቅርታ ልበል። ከዛ ደግሞ እናቷ ከመጣች ደግሞ ተደፍቼ ይቅርታም እላለሁ። አሁን ግን የምናገረው ለህዝቡ አለኝ ያለች ነው። ኦኬ እሺ ዲጄ ቴንክ ዩ ፍላወር ላክ አሌክስ ቴንክ ዩ Okay, no problem, guys. Take care. ኦኬ ባይ ቴንክ ዩ ሶ ማች Alex. I see comments saying Alex disrespected your mom. Like, the guys. for that Again, we will apologize to your mom. Yeah, but also she should. Yeah. It's okay. ፍላወር ላክ አሌክስ ከመጣክ እዚህ ያላችሁ ሁላችሁ ኮፕሊንግ አድርጉላት ለሀቡ። ፎሎ ያላረጋችሁት ደግሞ ፎሎ አድርጓት ሁላችሁ። ኮፕሊንግ እና ፎሎ ታፕታፕ if you want to say anything you can say until he come. Yeah, like, I don't know. People are just saying, oh, you have to respect your mom first.
this. No, they are supporting you. Amharic. Yeah, but they don't understand. You know how to read Amharic? They No, English, no. It's English. Daisy, they are standing with you. They are supporting you. They are supporting you and your mom. Yeah. We love you both. We want you to be okay. አሌክስ ፍላወር ላት አሞራ ነው የሚለው። አዎ መጣ። Yeah, but anyways, I don't know. It's just, I feel like it's just peace needs to be made. That's all that I can say for now. Salam, Alex. Salam, Habiba. እንዴት ነሽ? ሰላም ነው አለን። ፈጣሪ ይመስገን ደህና ነሽ? ሶሪ ጋይ ስለ ድምፁ ወደ ቤት ገና እየሄድኩኝ ስለሆነ መንገድ ላይ ነኝ እና እዛ ነው ሶሪ። ኦኬ ጥያቄ ያለው ወይስ ጥያቄ? እኔ ምንም አይነት ጥያቄ የለኝም። ኮመንታተሮች እናቷን ዲስሪስፔክት አድርጓል እያሉ ነው። ሶ ለዛ ደግሞ አንተ እናትየውን ይቅርታ ትጠይቃታለህ። ሌላ ግን አንተ መናገር የምትፈልገው ነገር ካለ ዴዚ መናገር የምትፈልገውን ነገር ሁሉ ጨርሳለች። ካልጨረሰች ስቲል መናገር ትችላለች። ዴዚ if you want to ask Alex anything or if you want to say anything you can say. Okay. No, I feel like I don't know. I feel like people are kind of connecting Alex with the reason I left. So now I feel like mainly people, they think Alex disrespect my mom. So now Alex can explain to everyone what actually happened. So this is what he can say now. Okay. So Alex, you want to explain what happened to people? አቡዬ እንዳንቺ ነው እንግሊሽ አያውቅም፣ አስተርጉሚለት። ለሰዎቹ ዲስሪስፔክት አደርገሃል እናትየውን እየተባለ ነው። ሺ ዋንት ቱ ኤክስፕሌን ዮርሰልፍ ራስህን ማስረዳት ከፈለክ ለሰዎቹ የምትላቸው ነገር ካለ እያለችክ ነው። ያ ሰምቻታለሁ። አንዴ ከድምፁ ትንሽ አሁን ወጣው ከድምፁ ዜድ ናታ እንደ እንግሊዝኛ ብዙ አይደለም እንዳንቺ ነው ምናምን ያለችው ዜዶ። ያ እንግሊሽ ብዙ አይደለም ግን ላይ ትንሽ ያስባል ይሻላል። ሶ our English is 50-50. My English is 25 bro, not 50-50. Okay. Then ማለት ሀቢባ እኔ ምንም ነገር ኦኬ ይቅርታ ጠይቃታለሁ፣ ግን ይቅርታ እኮ ብያታለሁ እናት ይሆን ኦኬ ዲስሪስፔክት አላረኳትም እናት ይሆን ማለት ነው። ወይዘሮ እንትና ማለት ነው ሶሪ እናት ይሆን ማለት ደግሞ የክብር ማሳነስ እንዳይመስል ወይዘሮ ቲናን ይቅርታ ብያታለሁ። የሆነ ወንድማችን ትልቅ ወንድሜ አለ፣ ትልቅ ወንድሜ ሲስላሽ በጣም ማከብረው የድሞ ወንድሜ ይባል ወንድሜ አለና እሱን ተናግሬ ሶሻል ሚዲያ ራሱ ላይ ገብቼ ይቅርታ ጠይቄያታለሁ ወይዘሮ ቲናን ማለት ነው። ግን ከዛ በፊት እኔ ብዙ ጥያቄዎች አሉኛል። ገባሻ ማለት ጥያቄዎቼ ሳይመለሱልኝ ይቅርታ አልኳት አላልኳት ምንም ጥቅም የለው። ማርያም ኦፍኮርስ እናት ነች፣ አከብራት አሉ። ገባሻ ግን ጥያቄው ሳይመለስልኝ ይቅርታ አርኩላት አላልኩ ዴድናችን ምንም ነገር ቼንጅ የሚደረግ ነገር የለውም። ያው ነው። ኦኬ ላፊ ይቅርታ ልችላለሁ፣ ግን ልቤ ልጾ ሊሆን አይችልም። ሪስፔክት አደርጋታለሁ። እናት ነች፣ አይ ነው ለልጇ እናት ስትሆን ብዙ ነገር ታደርጋለች። ግን በእኔ ጥያቄ 5 ጥያቄ አለ። በእኔ በኩል የምጠይቃት 5 አይነት ጥያቄዎች አሉ። በዴዚ በኩል ደግሞ 3 ጥያቄዎች አሉ። ገባሽ? በዴዚ በኩል 4 ጥያቄዎቹን እኔ ስለ እናትየውን ዋትሳፕ ላይ አናግሬ እጠራታለሁኝ። ፈቃደኛ ከሆነች ትበል፣ ካልሆነም ህዝቡ ይሰማል። ሀቢባይ አይካን ማድረግ አልችልም። ሰው እናትየውን ብትመጣና እንደዚህ እኔና ዜዶ አንቺ ራሷን ነው ዳይሬክትሊ መጠየቅ የምትፈልገው የአንተን ጥያቄዎች ማለት እኔም ብቻ ሳይሆን ቤተሰቦቼን የነካ ስለሆነ ኦኬ ይሄንን እንትን በጣም በደንብ አድርጌ መጠየቅ እፈልጋለሁ። ስለሱ ነገር ደግሞ ፕሩፍ ማቅረብ እፈልጋለሁ። ገባሻ? ሰው በጣም ቤተሰቦቼን የነካ ስለሆነ በዚህም ደግሞ
ብዙ ደረጃ ላይ ስለደረሰን ከቤተሰቦች ጋር ላይክ ይቅርታ አረኩም ይቅርታ አልኳትም አላልኳትም ምንም የሚያምጣ ነገር ነው። ኦኬ እንደዛ ክብር የሚነካ ምናምን ነገር የተናገረችው ነገር ከሆነ ጥያቄዎቹ ፕሩፍ የሚያስፈልገው ነገር ከሆነ ኢትስ ኦኬ። እናት ናት፣ በንዴት ሰዓት ተናገረች። ፕሩፍ የሌለውም መጥፎ ነገርም ሊሆን ይችላል። ምን ችግር አለው? አንተ ይቅርታ አድርገህላት ዴዚ ደስ እንዲላት ለዴዚ ስትል ሰላም ብታወርዱ፣ እሷ የምትፈልገው አንተና እናቷ ሰላም እንድትሆኑላት ነው። እናንተ እንድትታረቁላት ነው የምትፈልገው። ኦንሊ ቲንግ ይፈልገዋለች። እኔ ከወይዘሮ ቲና ጋር ሰላም ፈጥሬ ከዴዚ ጋር ምንም የሚያጣላ ነገር የለም። ከወይዘሮ ቲና ጋር ሰላም ፈጥሬ ከእናቴ ጋር በቆራረጥ ደስ ይልሻል? አይ እሱ በፍጹም አይለኝም። ያ ኦፍኮርስ ሰው ለእናቴ ክብር ብዬ እኔ ደግሞ የግድን ጥያቄ መጠየቅ አለብን። መልስም ላገኝ ይፈልጋሉ። የዛን ጊዜ ቤተሰቦችም ያዩታል። ብዙ አክቲቭ አይደሉም። ፎቶ ምናምን አይለቁም ሶሻል ሚዲያ ላይ ግን ያዩታል በደንብ አድርገው በዩቱብ አድርገው ነው የሚከታተሉት። ሰው ለዚህ ነገር መልስ ስለሚፈልግ እሷን መጠየቅ ይፈልጋል። ገባሽ? ሁለተኛ ደግሞ ስለ ህዝቡ ነገር 2-3 ምናምን ነገር ልንገራችሁ። 3 የዴዚ ነገር ስላነሱ ማለት ነው። አንደኛ ወረቀት ከሷ ላይ ማግኘት ፈልገው ነው። ሁለተኛ ደግሞ አሜሪካ እንድታመጣ ፈልገው ነው። ሶስተኛ ደግሞ ለገንዘቧ ፈልገው ነው የተባለው። ኦኬ ሶ አሀብ ፔፐር ወረቀት አለ። ገባሽ? የአንደኛ ወረቀት ፈልጎ ነው የቀረባት። ይሄን የሚሉት ሰዎች ናቸው አይደል? ላይክ ወይዘሮ ቲናም ትላለች። ሁለተኛ አሜሪካ ኦኬ ቆይ ሰዎች ናቸው የሚሉት። ዴዚ ግን ይሄንን አምና አንተ ላይ ተለውጣባሃለች? ኖ ነቨር ለህዝቡ ላስረዳን ያልኩት እንጂ ለዴዚ እኮ አላልኩም እኮ። ማለት ሰው እናንተን ለመለየት በጣም ብዙ ነገር ሊል ይችላል። እሷ ምንም አይነት ነገር ገንዘብ ሰተሽው ታውቂያለሽ ወይ ብዬ ጠይቂያታለሁ ቅድም። ለምን ሀቢባ ለምንድን ነው ማትመክሪያት? ተይ ማትያት፣ አንቺ ሴት ልጅ አለሽ ወይ አይደለ ምናምን እያሉኝ ኮመንት ላይ ምን አልኳትኝ? አንቺ ገንዘብ እኔ የምመክረው ሴቶችን ወንድ ልጅ ለገንዘብ ብሎ የቀረባችሁ ገንዘብ የሚጠይቃችሁን ወንድ ራቁ እያልኩ ነው የምመክረው። የማያከብራችሁን የማይወዳችሁን እንግዲህ አንድ ሰው ይወደኛል አይወደኝም በምንም ላቅ አልችልም። እሱ ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያውቀው። ግን የማያከብርሽ ከሆነ አንድ ወንድ ገንዘብ የሚጠይቅሽ ከሆነ አብረሽ እንዳትሆን እያልኩ ስለምመክር በዛ ስለሆነ ነው የምታወቀው ቲክቶክ ላይ። አንቺ ሰውን ሌሎች ሴቶችን ትመክሪ የለ ወይ ተይ ብለሽ ለምን አትመክሪያትም አሉ። ሶ ሲሉኝ ተይ ምላት የማያከብራት ከሆነና ገንዘብ የሚጠይቃት ከሆነ ነው አልኩኝ። እና ጠየቅኳት። ያከብረኛል፣ ገንዘብ አልሰጠውም፣ ሰጥቼው አላውቅም። ጊፍት ነው ሰጥቼው ማውቀው ጉዳይ ገንዘብ ሰጥቼው አላውቅም ማለት። ስለዚህ ሪሌሽናችሁ የእናንተ ግንኙነት በገንዘብ ላይ የተመሰረተ ካልሆነ ሀቢባ አንድ ነገር ጨምርልሽ። እሺ በገንዘብ ጉዳይ እኔና ዴዚ ተነጋግረን አናውቅም። ገባሻ? ምክንያቱም እሷ ያለችበት ጥሩ ሀገር ነው። ኦፍኮርስ እንደ ስዊዘርላንድ ባይሆንም ጥሩ ሀገር ነው። እዚህ ሀገር ግን እንደዛ የሚባል ነገር እስከፈለከው ድረስ አመት መማር ትችላለህ። መንግስትም እንደ አባት እንደናት ሆኖ እንትን ያደርጋል እንደፈለግከው ድረስ ማለት ነው። መስራት ከፈለግን ፓርትታይም ትሰራለህ። አሁን ፓርትታይም እሰራለሁ ላይክ በትንሽ ሰዓታቶች ማለት ነው በቀን። እና እኔና ልጅ ደግሞ ስለ ገንዘብ አውርተን ጊፍት የተባለው ደግሞ ላይክ አንድ ሰነች ነው የሆነ ትንሽ እንትን ተፈጥሮ ነበርና ከዛ ታርቀን ምናምን ጥሩ አምሽተን በዛ ነው አንድ አንበሳ የላገች። ኦፍኮርስ እኔም ብያታለሁ ላይክ ከፈለገችም እኮ አሁን እዚህ ያለው ፈልገዋለሁ ብሬን ካለች ታውቂያለሽ፣ አንበሳ ሀፍ ነው የሚወርደው። ያ ሰጣ 50 ይቆርጠዋል ትታ። እኔ ግን አልቆርጥላት። ከፈለገች አሁን 400 አድርጌ መመለስ ይችላል። አሁን እዚህ ያላችሁ ማለት አንድ ደቂቃ ማይፈጅልኝ። እኔ የገንዘብ ችግር ኖረኝ አያውቅም ሀቢባ፣ የገንዘብ ችግር ኖረኝ አያውቅም በጭራሽ። ገባሽ? የወረቀት ችግር ኖረኝ አያውቅም። የሀገር ችግር ኖረኝ አያውቅም። አሜሪካ መሄድ አልፈልግም። ዴዚ ስንት ጊዜ ነው የነገርኳት? አሜሪካ ሄደ የመኖር ዓላማ የለኝም። ገባሽ? ሁሉ ጊዜ ነው የምናገር። ቤተሰቦች በሙሉ በዚህ ነገር ተስፋ ቆርጠው ትተውታል። ብዙ ቤተሰቦች አሉ አሜሪካ ላይ በዚህ ነገር ተነጋግረው ተስፋ ቆርጠው ትተውታል። ጠይቀውኛል። ገባሽ? ድሮ እዚህ ሁለትን ያለ ነው እኛ ወንድምና 2 ወንድማማቾች አለን እዚህ ሀገር። እሷ ጀርመን ሀገር ይኖራል ትልቅ ወንድሜ፣ እኔ ደግሞ እዚህ ይኖራለሁ። አጎቶች ምናምን ደግሞ ሁሉም አሜሪካን ሰው ወደዚያ ሲሉ ነው። እኔ ስዊዝን ትቼ መምጣት አልችልም አልፈልግም አልኳቸው። ገባሽ? ለሁሉም ማብራሪያ እንዲሆን ነው። ያመነ ማመን ይችላል፣ ያላመነ ግን የግድ ህዝብን ለማሳመን ብዬ እንትን አልደክም። ገባሻ?
ገንዘብ ለገንዘብ ብለህ ፈልጓት ደግሞ ዴዚ ስራ የላትም ገባሽ? ሁለታችን እኔና ዴዚ ገና ወጣቶች ነን። ቢሆን ለሚቀጥለው አላውቅም። በአሁኑ ልንገርሽ ግን ኦፍኮርስ እወዳታለሁ፣ አፈቅራታለሁ። ብዙ አላማዎች አሉ። ለሚቀጥለው ደግሞ ፈጣሪ ያውቃል። ሰርተን ለመለወጥ እንድንለወጥ የምፈልግ ልጅ እንጂ የእሷን ብር ለመጠቀም የምፈልግ ልጅ አይደለም። ገባሻ? አንድን ብርን ጠይቂያት አልፈልግም። ምክንያቱም ከበቂ በላይ ለራሴ የሚሆን ለራሴ ተርፍ ለቤተሰቦቼ ማለት ነው። ገባሽ? ተይምት ባክትሱ ጊፍት ልሰጣት ብር ግን በአንበሳ ሰጣትን በካሽ ነው ሰጣት ወይ በፔፓል እመልስላታለሁ። ሰው አያገባም አንተ እና ለዛ ነው ሀቢባ ለሁሉም ግልጽ እንዲሆንበት ሰው የወይዘሮ እንቲናን ጥያቄዎች ደግሞ እሷ ስትመጣ ለእሷ ጠይቃል። ምክንያቱም እዚህ ዴዚ የሚያገባት አይደለም ጥያቄው ላይ ዴዚ ድም የሚያገባት አይደለም። ኦኬ፣ እነዚህ 3 ጥያቄዎች ከማን ነው የመጡት ታዲያ? ወረቀት ፈልጎ ነው? አሜሪካን ለመሄድ ፈልጎ ነው? እና ብር ፈልጎ ነው? እነዚህ 3 ጥያቄዎች አንተ ለእናትየው የምጠይቀው ጥያቄ ነው? ይሄ ነው እናትየው ላይቭ ላይ ያወራችው ነው። ህዝቡ ደግሞ እንትን ያርገው አነሳሳው ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ አንተ ጥያቄዎችህ ለእናትየው ነው። ሌላ ጥያቄዎች የእሷን ጥያቄዎች እኮ ሲመጣ እናትየው ስትመጣ ለእሷ ጥያቄዎች አሉ። ያ ብዙ ጥያቄዎች አሉ። እሷና ራሷ የምትመልስልኝ የሚፈልገው። እሺ፣ ዋትሳፕ ቮይስ ሜሴጅ ላድርግላትና ከመጣች ትጠይቃታል። አውስ ከዛ When does the main character? Yes. Why did he control her account? Idolin. Guys, you guys hear one thing and then you just run with it. That's the problem. እዚህ ሀቢባ አንድ ነገር የምናገረው፣ ኧረ በእናታችሁ መጥፎ ነገር እየጻፋችሁ ልጅቷን ቀስሟን አትስበሯት። ማርያምን ነገ ጠዋት የሚቆጫችሁ እንትን የሚያደርጋችሁ ነገር አትጻፉላት። አብሶ በእንግሊሽ። እኔ እንኳን እንግሊሽ አላውቅም እግዚአብሔር ይመስገን። እሷ ግን እያያችኋት አያ ሀበሻ እያለች ነው፣ አያ ሀበሻ እያለች ነው። ዴዚ ኪት ሳቄ። አዎ የኔ ፍቅር ሳቄ፣ ዝም ብለሽ We are tired. She will cry next month. Okay, then let me cry next month. That's my other guys. We have it. I can't. I can't. No. I can't even explain it. እንዴት ነው የሚታወቀው የሰው ልጅ ወደፊት እንደሚሳካና ህይወቱ እንደማይሳካ ቀድመን የምናውቀው እንዴት ነው? እንዴት እናውቃለን? ይህ ሰው እንደሚሆነንና እንደማይሆነን አሁን እሷ እንድትረዳችሁ የማይሆንበትን ምክንያታዊ ሁኑና ይሄ ሰው ላንቺ አይሆንም በዚህ ምክንያት በሏት እስቲ። ምክንያታዊ ሁኑ እስቲ። አሁን እኔ በምን ያስታውቃል? ይሄማ ያስታውቃል ብቻ እንዴት ተው እንጂ በዚህ በሰለጠነ ዘመን ምክንያታዊ እንሁን። አጉዬ እኔ ልወጣልሽ ነው። አንድ ነገር ልመልሳቸው። እሱ ስዊዘርላንድ ነኝ የምኖረው፣ ለራሴም ተርፌም ለቤተሰቦቼም እኖራለሁ። አሜሪካ መሄድም አልፈልግም፣ ፍላጎትም የለኝም። የአሜሪካ ወረቀትም አልፈልግም። ለእነዚህ ለነ አክሊሉ ልተውላቸው ብለዋል። እንግዲህ ስዊዘርላንድ እየኖረ ወረቀት አልፈልግም፣ በህዝብ ፊት ነው አልፈልግም። አጎቶቼ ወንድሞቼ አሉኝ። ስለዚህ ሲያወሩኝ አልፈልግም ብያለሁ። እዚህ ጥሩ ህይወት እየኖርኩ ነኝ፣ ጥሩ ብር እያገኘሁ ነኝ። ለቤተሰቦቼ ለራሴም እየኖርኩ ነኝ። ለዴዚ በብሩ አይደለም በፍቅር ወዳታለሁ፣ አፈቅራታለሁ። ለወደፊት ግን እንደ ሌሎች እንኳን ኧረ ተው በእናታችሁ። ኧረ ስለ ፍቅር አምላክ ፍቅር ንስበክ። Guys, at the end of the day, I feel like at the end of the day, I'm an adult. If I want to choose to make a mistake, like, let me do that. It shouldn't be anybody's problem. That's why I'm saying wait habesha, because you guys just hear one thing and then you run with it. Like, you guys... No, you hear one thing and then you run with it. At the end of the day, like... Yes, Romy, please, because Romy understands me. She understands me. Yes, Romy, flower lucky Romy. She 100% understands me. እሺ ምንም አይነት ስለ እናትሽ ማንም ሰው ምንም አይነት መጥፎ ነገር እንዲናገር በቤቴ አልፈቅድም።
ይሄ የኔ ቤት ህግ ነው። ስለማንም ሰው መጥፎ ነገር ስድብ የሚባል ነገር እዚህ ቤት አይፈቀድም። አደራ ሁላችሁም ስትነጋገሩ ህጉን አክብራችሁ። ቴንክ ዩ። ያ ሃይ ዴዚ፣ ሃይ አቢባዬ፣ እንዴት ነሽ? ሃይ እንዴት ነሽ? ዜዶ አሞራውዬ እንዴት ነህ? ሰላም ናችሁ? አለን ሮሚዬ ወርያዬ አለን። ነበርሽ አለን አለን። እኔ እኮ ድጋሚ ሶሻል ሚዲያ ላይ መተው ራሳቸውን ፕሩፍ አለባቸው ብዬ አላምንም። በውስጥ ይሄን ሽምግልና የሚፈታው ሰው ከሌለ እኛ የዴዚን የምታክል ልጅ አሳድገናል። ህፃን ልጅ ያላችሁ ልጆች ስለ እነዚህ ልጆች እንዲህ ነው ብሎ ውጭ ሀገር ልጅ በነ ዴዚ እድሜ ያሳደገ እናቶች ከሌለ አንደርስታንድ ሊያደርግ የሚችል ማንም ሰው የለም። ሮሚ አንዴ ልንገርሽ፣ ዴዚ ኢንስትግራም ላይ ጽፋልኝ ሀቢባ ፕሊስ ላይቭሽ ላይ ልምጣ እንድትሰሚኝ እፈልጋለሁ ብላኝ የመጣችው አለው። አይ ኖ ኖ ኖ አንቺም ማለት አይደለም ነው ለነሱ ነው። አንቺ ሳይሉሽ አድርገሻል እያልኩ አይደለም፣ ለነ ዴዚ ነው የምነግራቸው ለሁለቱም። ዴዚ ምንድነው መሰለሽ ምልሽ፣ እኛ በአንቺ እድሜ ልጆች አለን፣ እናቶች እንረዳሻለን። እኔ እናትሽን ዲስርስፔክት አላረኳትም። መሆን ያለበትን እኔ አንቺን የሚያክል ልጅ አለችኝ በአንድ እድሜ የምትበልጥ 22 ዓመት ነው እድሜዋ። ታውቂያለሽ ምናልባት ካዳመጥሽ ልጄን እዚህ ሀገር ዴትራይቱ ሬፕ ሄር ሺ ኔቨር ቴል ሚ 1 year ሀይድ አርጋ ሰማው። በምሰማው ሰዓት ሀይድ አርጌ ሳላስበው ስናውራ ከነወኒ ማኛ ጋር ሳላስበው መል እንዴት ያንን አወጣሁት። ሳወጣው የኔ ልጅ ቲክቶኳን አጥፍታ ነው የጠፋችው። እዚህ ላይ አንቺና እናትሽ ስትናገሩ አንቺን ህዝቡ እየጻፉ አቢዩዝ ነው የሚያደርጉሽ። አንዴ ሆኗል ወጥተሻል። ነገር ግን በዚህ እድሜ ያሉ ልጆች ሀቢባ እኔ ልጅ አለች በዚህ ተረስተዋታል። ሮሚያ ያየሽው ኮሜንቱ እንዳለ ክብር ለዴዚ ነው ለተበዳይ ዴዚ ነው እያሉ ያሉት ከጎኗ ቆም ተረስተዋታል። ለምን መጣ? ስሜቷን ስለተናገረች። ኦኬ ስለዚህ እኔ ዴዚ በጣም ጨዋ ልጅ ናት። በእሷ እድሜ ያሉ ልጆች እዚህ ሀገር የተወለዱ እናታቸውን እንዴት ከፍ ዝቅ እንደሚያደርጉ ብታይ ጨዋነቷን። በእርግጥ እናቷን አሳደገቻት። ኦፍኮርስ ጨዋነቷ የመጣው እናቷ ካሳደገቻት ማለት ነው። ነገር ግን የጨዋ ልጆች እንኳን ሆነው በቤተ ክርስቲያን በምን ማነር ተደርገው ያደጉ ልጆች በፋይሬጅ የሚናገሩትን አያውቁም። በፐብሊክ ነው እናቶቻቸውን ዲስርስፔክት የሚያደርጉት፣ ፖሊስ የሚጠሩት። አይደለም ዴዚ የ20 ምናምን ዓመት ልጅ ሆና 21 ሆና አይደለም 18 ዓመት በሞላቸው በማግስቱ ፓስፖርቴ ምን ስጭ ብሎ ፖሊስ የጠሩ አበሻ እናት ላይ ብዙ አሉ። ይቺ ልጅ በጣም ዲሰንት ልጅ ናት። እናቷን እንኳን አትናገሩብኝ እናቴን ነው የምትለው። እብን አልተሳደበችም፣ ግን ያላትን ጭንቀት ያላትን እንትን ነው። አሞራውን ቢሆን እንደ ገርል ፍሬንድ ያወራችሁን ለመሰለሽ በዚህ እድሜ እኔም በሆን በእሷ ኤጅ ቤተሰቦችሽ ለራስሽ ብለው ሲያደርጉ 25 ዓመት 26 ሲሆንሽ ይገባሻል። አሁን የሚደረገው ለነሱ እንዳለ ኮንትሮል ለሚመስላቸው እንጂ አንደርስታንድ አያደርጉም። በዚህ እድሜ ልጆችሽን ኮንትሮል ካረግሽ አንደኛ በዚህ እድሜያቸው ነው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ራሳቸውን የሚያጠፉት። በዚህ እድሜ ነው አቢዩዝ የተደረጉ የሚመስላቸው። ልጅን ዴዚ እኛ በዴዚ እድሜ ነው የተሰድጄ ከሀገር የወጣሁት። ስለዚህ እጻ ክፉና ደግ ታውቃለች። በእርግጥ ማንም እናት በዚህ እድሜ ኤኒቲንግ የምትጨነቀው እናትየው ለልጅሽ ሁሉ ነገር አንቺ እንድትፈልግ ይሳካልሻል። ነገር ግን በዚህ እድሜ ለቀው የራሳቸውን ላይፍ ስታየው እኔ ልጄ ዩኒቨርሲቲ ወጣ ስትሄድ አትሂጂብኝ ያብዬ ነው ያልኳት። ለምን ሀቢባሞች ነው የምልሽ። አይስቱ ሄር ሳውና የምሄደው ከእሷ ጋር ነው፣ ሻይ የምጠጣው ከእሷ ጋር ነው፣ ወክ የማደርገው ከእሷ ጋር ነው። እና ልጄ ዩኒቨርሲቲ ልሄድ ነው ስትለኝ ሞት ነው የመሰለኝ። እና እዚህ ሀገር ኮርስሽ አለ ለምን እዚህ ሳይኮሎጂ አትማሪም ስላት እነሱ ኤቲክ በሆነ ማግስት ማደር አይፈልጉም። ለምን የውጩ ላይፍ አያውቁትም። ውጭው ሁሉ ነገር ኤክሳይትድ ነው። ሄዳ ግን 3 ወር አልቆየችም። ፓርቲውንም አየችው፣ ሁሉንም አየችው። ምን አለች? ማሚ አውሽ አይልስንትዩ ለምን ሁሉ ነገሩ የሚጠብቃ ኩኩም ልብስ አጠባውም ጸጉሯን ሀቢባ በ1 ዓመቷ
ጸጉሯን እንደ እንትና ነው እንደ ዘሪቱ ተቆርጣልኝ የመጣችው። ለምን 18 ድረስ ራሴ ነበር ማጥባት። ገባሽ? ከጥናት ጋር አልቻለችው። ይሄን ነገር ሲወጡ ካላዩት ልጅ አሁን በምን ተረዳች? ለቅቄ ስላየችው ነው። ይቺ ልጅም በራሷ ወክላ በራሷ ወስና፣ ይሄ ልጅ ደግሞ እግዚአብሔርን ነው የምልሽ ብዙ ባልቀርበው ሚዲያ ላይ አየዋለሁ። እግዚአብሔርን ክፋት ያለው እንደ የሚጠጣ ብርጭቆ ይዞ ሲጋራ እየጠጡ እብድብድ የሚጫወቱ በእሱ እድሜ እዚህ ቲክቶክ ላይ አሉ። ይሄ ልጅ ግን አንድ የሚያስጠላ ማነር የሚታይበት ልጅ አይደለም፣ ጠዋ ልጅ ነው። ግን እሱን ዘረኛ ለማስመሰብ በልጅነቱ እንደዚህ ያነበበ ምናምን፣ ይሄ ቬሪ ኢምባረስ። ለስሙ ልጅ አለን የሚሉ ቀንድ ያበቀሉ እንደኔ ወጥተው ስለሱ ሲናገሩ ማየት በጣም ያሳፍራል። ይሄ ልጅ ምን አለ? እናትየውም ዘረኛ አይደለችም። እናትየው ዘረኛ የሚላት ውሸታቸውን ነው። ለመሰለሽ እኔ የዴዚን እናት ያየዋት ከምን መሰለሽ? ይህን ሁሉ የምታረገው ልጇን ከእሷ ላለመጠን ነው እንጂ አሌክስ ሬሲስት ሆኖ አይደለም። እሷ እራሷ ልጇ እንዳትለያት ነው። በዚህ እድሜ ልጆች እኔ ስትረሶኛለሁ ልጄ ስትለየኝ ሁሉ ነገር ነው። ጓደኞቼን ሁሉ አልፈል አንቺማ ልጅሽ አለችልኝ ነበር። ድሮ ሰው በመሰብሰብ እታወቃለሁ። ልጄ ስታድግልኝ ግን ሁሉንም ጓደኞቼን እርግፍ አድርጌ ተውኩት። ለዴዚ ፌር አይደለም። ልትለቃት ይገባል፣ ልታየው ይገባል። እኔ በዚህ ጊዜ እናቷ መሆን የማደርገውን ውሳኔ ላይፍ ላይ ተናግሬያለሁ። ዴዚ ፍሪደም ትፈልጋለች። ያንን ፍሪደም በራሷ ጊዜ አይታው ራሷ ልብ ስትገዛ በራሷ ጊዜ ተወስናለች። ይሄ ሪሌሽን ይስራ አይታወቅም። ግን እልውስ ገቢ በልጅነትሽም ጀምረሽ የተባልሽውን ነገር ለማድረግ እንደው እንደ እኛ በግንብ እንዘላለን ነበር እንደ በዴዚ እድሜ እኮ ቤተሰብ ከተኛ በኋላ ደረት ተስበሽ በግንብ ትወርጃለሽ ጭፈራ ለሚል ስትመለሽ ግን መግባሽ ገደል የሆነ ጊዜ እቺ ልጅ ምን አለች እንዴ? እኔ የዴዚን እናት መሆን በዚህ ኤጅ መውለድ ስለሌለብሽ ቱ አርዲ ብላ እግዚአብሔር ቦርሷን በኮንዶም ሞልታ አሌክስ ጋር መላክ ዲስ ማይ አይዲያ። ይኸውልሽ ዲስሪስፔክት አይደለም። እኔ ይሄ ኤጅ ፍሪደም የሚሰጥሽ ሰዓት ነው እና ሺዶና ፍቱ ኮንትሮል ስላረግሽ አንቺን ከዚህ ነገር ልታወጣሽ አትችልም። ፍሪደም ይገባሻል ብዬ ነው ማምነው። ያንን ስልሽ ፕሮቴክት እናት ታረጋለች። ለምን አለ እድሜሽ ልጅ እንድትወልጂ እኔ አልፈልግም። አትሊስት 25 ዓመት 26 ዓመት ቆይተሽ ነው እንጆይ ማድረግ አለብሽ። 20 ዓመት አትኖሪም እንዴ? ይኸውልሽ ሀቢባ ለትምህርት እንዲሆንሽ ልንገርሽ። እኔ ልጅ 18 ዓመት ሲሞላት ድረስ ቦይፍሬንድ አልነበራትም። ማሚዬ በጣም ክሎዝ ነን ከኔ ጋር አውራታለሁ። ማጻፈልሽ ማሄደልሽ ስትለኝ ማሚ እኔ እንግሊዝ ሀገር ውስጥ ነው የወለድኳት። አም ደ ኦንሊ ዋን ኢን ስኩል ኦንሊ ቨርጅን ብቻ ነኝ ብላን የነገረች። ስለማፍር ዴዚ ከፈለግሽ ሚውት አድርጊ አትስሚ ምን አልኳት። ለምን ሁሉም ግን ስለማፍር ስለሚያበስቋት ፋራ ለመባል አለኝ ቦይፍሬንድ። እኔም እንደናንተ ነው የምላቸው። የተወሰነ የሚስጥር ጓደኞቼ ነው የሚያውቁት ነበር የምትለኝ። ዳትማች ኦፕን ናቸው ገባሽ ሲነጋገሩ። ይቺ ልጅ አሜሪካን ተወልዳን ያደገችው ሽኒል ፍሪደም እንዴም ከ18 ዓመት እንደውም የጠበቀ እንደ 50 ዓመት እንደጠበቁት ነው የሚቆጠረው በዚህ ዘመን። ስለዚህ ይቺ ልጅ ፍሪደም ያስፈልጋታል። እናትየው ክሌቨር ሆና ይሄን የመሰለ ሸራተን ልጅ አምጥታላታለች። ብለስ አድርጋ ወደ ራሱ አድርጋ በነፃነት መኖር እንደ ኢንቫይት አድርጋ አብረው ተያይዘው ሄደው እነሱ ሌላ ለውጥ አገር አይተው እንጂ አድርገው አይመጡም እንዴ? ምን ጭንቃል? ልጅቷ 20 ዓመት ነው እንዴ? የተለየ ሀገር ሆሊዴ ሄደው እንጂ አድርገው አይመጡም እንዴ? ምንድነው እነዚህ ጭንቅ የ20 ዓመት ልጅ ይዞ መጨነቅ? ዲስ 20 እንዴ? እኛ ሀገር የስንት ዓመት ልጅ ነው የሚዳረው? ምን አይነት ጉድ ነው? እኛ እናቶቻችን በ18 ዓመት አይደል እንዴ ተድረው ልጅ ወልደው ስንት ነገር የደረሱ። ይቺ ልጅ እኮ የራሷን ላይፍ መወሰን ትችላለች። ላይፍ ወጥቶ ልጄ ልታመልጥ ነው። ወዴ ነው የምታመልጠው? ስለዚህ እኔ የምለው ዴዚ ኢስኖ ፈኒ እውነቴን ነው የምልሽ። እናትሽ ናት። እናትሽን ባለማስነቃትሽ በጣም አክብሬሻለሁ። እናትሽ የነበረሽ ሪስፔክት
ታኮራል። በጣም ጎበዝ ነሽ። እግዚአብሔርን የምትፈሪ ልጅ ነሽ። በጣም ነው ያከበርኩሽ። በአንቺ እድሜ እናታቸውን እዚህ ሀገር ምን ብለው እንደሚሳደቡ እናያለን። የተከበርሽ የጨዋ ልጅ ነሽ። ይሄ ደግሞ እናትሽ ልትመሰገን ይገባል። እንዲህ አድርጋ ያሳደገችሽ እናትሽ ናት። ይህ የሚያሳየው የእናትሽም ጨዋነትን ነው። እናትሽ በማነር ያደገች፣ አንቺንም በማነር አሳድጋሽ ክፉ ነገር አላሳያችሽም። እናትሽ ከሰው ዋጋ ወጥታ ስትጣ ላታሳይሽም። ስለዚህ የሰው ልጅ ይለያያል እንደ እናቱ። አሁን እኔ ታውቂያለሽ ቀውጢ ነው። የእኔ ልጅ ግን ተቃራኒ ናት። እኔና ልጄን ብታስተያይኝ የሮማን ልጅ ወለደች ታቲ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ አንቺ እናትሽን መስለሽ የጨዋ ልጅ ጨዋ ሆነሽ ያደግሽ ልጅ ነሽ። ይሄ ደግሞ እግዚአብሔር ሸራተን የመሰለ ልጅ እግዚአብሔር ሰጥቶሻል። እግዚአብሔር አምላክ ልቦና ሰጥቶ መጨረሻ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ዝጊው። በውስጥ ከፈለግሽ ስልክሽን ላኪልኝ። እኔ ለእናትሽ ጥሩ አድቫይስ ልስጣት። በጣም በሷ እድሜ ያሳደጉ ብዙ ሮሚዬ፣ እዚህ ጋር አንድ ነገር ልናገርሽ። እዚህ ጋር እንደተጀመረ እዚህ ጋር እንዲጨረስ ነው የምፈልገው። እዚህ ጋር አሌክስ መጥተዋል፣ ዴዚ መጣለች፣ ሶስቱ ሆኖ እናቷም ትመጣለች። እዚህ ጀምረው እናቷን መጣ ይቅር ተባብለው አሌክስም ኦፍኮርስ ይቅርታ ይላታል። እንደ ዴዚ እናት ያከብራታል። ልጇ ከወደዳት እናቱ የዴዚ እናትም ማክበር አለበት። ይቅርታ ይላታል። እርግጠኛ ነኝ። እዚህ በቃ ሀቢባ ቤት ነው መጨረስ ያለበት ይሄ ነገር። አዳምጪኝ፣ እኔ ቤት ይምጡ አላልኩም። እኔ እዚህ ሚዲያ ላይ እናትየው መምጣት ካልፈለገች በውስጥ ስልኳን ተሰጥቶ በውስጥ ምንጨርስ። እንደዛ ማለት አይደለም እናቴ፣ እንደዛ ማለት አይደለም እናቴ። ዝርያዬ እንደዛ ማለት አይደለም። ግን በቃ ለእናቷም ይቅር ብሎ እዚህ ጋር በቃ ታርቆ እናቷም ወዳው ሁሉ ነገር ታርቀው ዴዚም ደስ እንዲላት ለእናቷ በቃ እኔ ሰላም ነው የምፈልገው። ሰላም በቃ ማርያምን በቃ እንጂ አንቺ ቤት ይመጣሉ ምናምን ያልኩሽ አይደለም። ዝርያዬ የኔ እናት እምቢ ካለች ታዲያ ሽጉጥ ደቅነና እናስገድዳት። ገና አሁን ገና እኮ ነው ቮይስ የላኩላት። ለምን አትረጋጉም? አሁን ገና ነው ቮይስ የላኩላት። ትየውና ቮይሱን ገና 2 ራይት አሁን ገባ። ቅድም ልኬላት 1 ራይት ነበረ። አሁን ገና ነው 2 ራይት የሆነው ለእናትየው ዋትሳፕ ላይ የላኩላት። ስታየው መልሷን እንኝ እሺ እመጣለሁ ካለች ኦኬ፣ አይ በውስጥ እንጨርሰው ካለችም በውስጥ እኔ ሶስታቸውንም ግሩፕ ከፍቼ አናግራቸውና ይፈታል። ምንም ችግር የለውም። ፍቅር ሁሌም ያሸንፋል። ሴጣን አሸንፎ አያውቅም። ጸብ አሸንፎ አያውቅም። ፍቅር ሁሌም ያሸንፋል። ማንም እንዲጣሉ ቢፈልግ እንኳን ማንም ሌላ ነገር ለማስመሰል ለማጣላት ቢሞክር እንኳን እነሱ አንድ ናቸው፣ አይጣሉም። ይኸውልሽ ፋሚሊ ተጣልቶ አይጣላም። እንደ ማተርዋት መጨረሻ ላይ እንደው አንገናኝም ዘራፍ የተባለ ባልና ሚስት ሆነ እናትና ልጅ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ መገናኘቱ የማይቀር ነው። አይገናኙም የተባሉ ብዙ ፋሚሊ ብዙ ተደራርጎ ይገናኛሉ። ስጋ ተቆርጦ አይጣልም። ስለዚህ አንድ ነው። ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ መታረቃቸው አይቀርም። ግን እኔ ምንድን ነው አሞራው እሷ ከሌለች መናገር አልፈልግም። ዜሪዝ ነው ፖይንት። ጥያቄ አለኝ፣ ዴዚም ጥያቄ አለኝ ስላለች እሷ ካልመጣች የማይሆን ከሆነ ላይፉን ከመክፈታችሁ በፊት የእናትየውን ጥያቄና መልስ ብጨርሱና እዚህ ጋር አሁን እሷ ካልመጣች ፖይንትለስ እንዳይሆን ነው እንጂ ማድረጋችሁ መጥፎ ነው እያልኩ አይደለም። ኦልሬዲ ላይፍ ላይ ተጀምሯል። ቤቱን ከፍቶ ያልፈተፈተ መጀመሪያ የተከፈተበት ምክንያት
ዴዚ ህዝቡ እንዲሰማት ስለምትፈልግ መጀመሪያ ስትመጣ ህዝቡ እየፈረደባት ነበር። በኋላ ስሜቷን ካስረዳች በኋላ ሰው ከጎኗ ቆመ። ስለዚህ ይሄ እዚህ ጋር በመምጣቷ እንትን ሲፈርድባት የነበረው ህዝብ ተረድቷት ከጎኗ ቆመ። ፍቅር እየሰጧት ነው አሁን ያሉት ኮመንት ላይ። ስለዚህ እዚህ ጋር በመምጣቷ የህዝቡን ፍቅር አተረፈች ማለት ነው። ገባሽ? እናትየው ደግሞ ከመጣች እሰየው፣ ካልመጣች ደግሞ በውስጥ ዋትሳፕ ግሩፕ ከፍቼ ይታረቃሉ ማለት ይሄን ያለው ነገር። አዎ አቡዬ እዚህ ጋር የአሌክስም ስልክ ልክልሻለሁ፣ የእናቷ ልክልሻለሁ፣ የዴዚም አለሽ። ሶስቱ አራታችሁ ናችሁ ትጨርሱታላችሁ። እዛ በዋትሳፕ ሚዲያ አልገባም ካለች ቲክቶክ ላይ አልገባም ካለች አንቺ አሌክስ ዴዚ ሁናችሁ በውስጥ ትጨርሱታላችሁ። በቃ ይሄ ማለቅ አለበት፣ መታረቅ አለባቸው። እናትና ልጅ አሌክስና የዴዚ እናት መታረቅ አለባቸው። ፖሊስ መታረቅ አለባቸው። ቴንኪዩ ማርያምን በጣም በቃ አቡዬ በጣም ቴንኪዩ። ዴዚም ኪት 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 ሳቂ ሳቂ Razid, please. እዚህ ሰዓት አይደለም ለቀልድ please. ሰዓት አይደለም ማለት እናት ሁሉም ማለት ሰው ልጅ እየተናደደም ይስቃል፣ እያኮረፈም ይስቃል። መሳቅ መብትሽ ነው። ይሄ ደንዶፍ ወርልድ አይደለም። ከማንም ጋር ይጣላል። እናትሽ እንደምትወድሽ እኮ አሳይታለች፣ ትወድሻለች። የተደረገው ሚስ አንደርስታንድ ነው። ለምን ብዙ ኢትዮጵያን እኛ ስላልተገዛንልህ እኛ ነን ሁላችንም ከትንሽ እስከ ትልቅ ሁላችንም በክብራችን ስለማንደራደር እንጂ እናትሽ ትወድሻለች። ምንም ጠላሽ ነገር የለም። አይደለም አንቺ እንድታኮርፊ እንቅልፍሽ የሚያሳዝናት እናት ነው ያለችሽ። ታስታውቃለች። በጣም ነው የምትወድሽ። አንድ ነሽ። ሰው አንድ አይን ያለው በምን አይጫወትም ይባላል እና አንድ ነሽ። ምንም ጥርጥር የለውም። ግን ኦንላይን እስከወጣችሁ ድረስ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ አሌክስም ከአንቺ እስካለ ድረስ የአንቺ እናት ለእሱም እናቱ ናት። በማንኛውም በፋሚሊ ሁልጊዜ ጸብ ያለ ነው። ጸብ ሳይኖር ኖሮ አያውቅም። እንደውም ጸብ ከሌለ ፍቅር አይመጣም። ስለዚህ ይሄ የተፈጠረው ለበጎ ነው። ሊጸዳ የፈለገው በመካከላችሁ አለ። ምንም ነገር እናታችሁ ናት፣ ለአንተም ለእሷም። ምንጊዜ እናቱን ያላከበረ እናቱ ምን ያላለ አንድ ቀን የማያልፍለትም። እግዚአብሔር አምላክ መጀመሪያ እናትና አባትን አክብር ነው ከ10ቱ ትእዛዛት አንዱ። ማህተም አድርገሻል፣ እሱም አለ ማህተም ነው። እናት ከ10ቱ ትእዛዛት አንዱ ነው እናትን ማክበር። እናትሽን ሳታከብሪ ሌላ ሰው አከብራለሁ ብትይ እግዚአብሔር አምላክም አይሰማሽም። ስለዚህ እርግጠኛ ነኝ ምንም አሞራው ዌልድ ፋሚሊ ያደገ ልጅ ነው። ሁለታችሁም የጨዋ ልጆች ናችሁ። እናትየውን አይደለም ቆማችሁ ተደፍታችሁ ቅርታ ብትጠይቋት በእግዚአብሔር ዘንድ ክብር ታገኛላችሁ። ዝቅ ያለ ደግሞ እግዚአብሔር ከፍ ያደርገዋል። ለእናታችሁ ስትሉ አይደለም ጎንበስ ማለት ምንም ነገር ብተው ለእናት እግዚአብሔር ከዚህ በላይ የሚፈልገው ነገር የለም። እናት አጥፍታ እንኳን እያየሽ ለእናትሽ ማንም ዝቅ ቢል ችግር የለውም። ስለዚህ ሁለታችሁ ግን ይሄ ሁሉ አማርኛ ይገባሻል? ዩ አንደርስታንድ? አይገባትም እኮ ዝም ብላ ነው ይገባታል። የአራዳ ልጅ ናት። የእኔ ድርግም አድርጎ 100% ገብቷታል። እናመሰግናለን በጣም ሮሚ የኔ ፍቅር። ፈጣሪ እናመሰግናለን። I respect you and thank you. ቤዚዬ ጽጌረዳ አበባ እኮ ነው የምትመስለው። ይሄ ያልፈነዳ እምቡጡ ቀይ አበባ የኔ ቆንጆ እንዴት እንደምታምር። Thank you. so beautiful. Thank you. You as well. You as well. Wait, Romy. Oh, no, seriously. Seriously, I appreciate you so much for like speaking up because nobody understood me. You were like one of the only ones that really understood. So thank you. Seriously. Huh? Why understand you? Because I have the same age daughter. That's why I understand you. That's why what you feel, everything I will understand you. Because my daughter, she's 22. Every single day, me and my daughter, we are very close. Everything we speak out. So that's why I know your feeling. Okay? Yeah. Whatever they don't understand you, don't worry about it. They will understand later, okay? Yeah, you're right. Okay, ሀቢባ ልውረዳ። ቮይሱን አሁን ሰማያዊ ሆኗል። ሰምተዋለች ግን መልስ አልሰጠችም። ሜቢ ላይቡን ስዘጋ መልስ ልትሰጠኝ አስባ ሊሆን ይችላል። ዋትሳፕ ግሩፕ ከፍቼ ዋትሳፕ ላይ አወራችኋለሁ። ሜቢ ሺዝ ናት ሬዲ ቱ ካም ሄር
Yeah, in private. We should do it in private. Yeah. In private አራታችን እኔ አንቺ አሌክስ እና ቲና እኔ ቀድሜ ላውራት እና ከዛ ዋትሳፕ ግሩፕ ከፍቼ አራታችን ዋትሳፕ ላይ እናወራለን። እሺ አይዟችሁ። በውስጥ ካወራችሁ በኋላ ከሀቢባ ጋር ህዝብ እንዲያውቅ የምትፈልገውን ብቷሽ ዴዚም እናትየው ወጥተው መናገር ስለሚችሉ አናግርና ያንተን ጥያቄ ያለኝ የምትለው አምስቱን በውስጥ ጠይቀ የመለሰችልን መልስ ደስተኛ ኮንክ በቃ ከዴዚ እናት ጋር ይህን ጥያቄ ጠይቂያት ይህን መልሳልኛል። አያስፈልግም በቃ መጥተው ብቻ ቴንኪዩ ታርቀናል፣ እናመሰግናለን ከጎናችን ስለነበራችሁ፣ ችግራችንን ስትሰሙ ስለነበረ እናመሰግናለን፣ ችግራችን ተፈቷል፣ ቴንኪዩ ብቻ ነው የሚሉት። አያስፈልግም ይሄን ሆነ ይሃን ሆነ ብለው እንደገና ምን አለ የእኔ ቤተሰቦች ፐብሊክ ላይ ባይገቡም ይከታተላሉ። ስለዚህ እኔ በፐብሊክ ፊስት ነው የወጣው፣ በፐብሊክ እጠይቃታለሁ እና ህዝብ የእኔ ቤተሰቦችም ከፍተውብኛል። አንደርስታንድ እንዲያደርጉኝ በህዝብ መሀል ምጠይቃት አለ፣ በህዝብ መሀል ትመልስልኝ። ቮይሱን ግሩፕ ላይ ያወራነውን ቮይስ ለቤተሰቦቹ ፎርዋርድ ማድረግ እና ቤተሰቦቹን ማስረዳት ይችላል። እንደሱ ቢሆን በጣም አሪፍ ነው። ይችላል። Okay, well, Habiba, just make the group chat and talk to us in private. I have to go, but thank you, everyone. You're welcome. Yeah. Okay. Yeah, I will text the group chat. Bye. Okay. Bye. አሌክስ በቃ እንደነገርኩህ ዋትሳፕ ግሩፕ ከፍቼ ዋትሳፕ ግሩፕ ላይ እናወራለን አራታችን። እሺ ኦኬ። ሀቢባዬ ሰላም ሁኑ። ዜዶ መልካም ቀን። ሀቢባ ሮሚ ቴንክ ሶ ማች ዜዲ መልካም ቀን ሁላችሁም ጋይስ። ኔ ሸራተን ሰላም ሁንልን። ቻው ዜዶዬ። ለእናንተ መተው መታረቃቸውን ይነግሯቸዋል ውዶቼ። እኛ ስላላችሁ አትጨነቁ፣ አይዟችሁ። ሀቢባ ችግር የለብኝም። አብዬ እኔ እናቷ በዋትሳፕ አሁን ነው ሚዲያ ስለሰማች ነው ብሎክ ያደረገች እንጂ እኔ ይቅርታ ብያታለሁ። አሁንም አስታርቃቸዋለሁ። አንቺንም ዜድዬ ምንም ችግር የለውም። አሁንም እናየ እኔ ካስቀየምኩሽ አስቀያሚ ነገር ከተናገርኩሽ ይቅርታ በህዝብ ፊት ይቅርታ እያልኩሽ ነው። የሚያስቀይም ነገር አልተናገርኩም፣ ግን ካስቀየምኩሽ ሶሪ። አቡዬ ቴንኪዩ በጣም ማርያምን በጣም ቴንኪዩ። ሮሚዬ ዝርያም ቴንኪዩ በጣም የኔ ናት። ቴንኪዩ አከብራቸዋለሁ፣ እወዳቸዋለሁ። በቃ ቴንኪዩ። ሌላ ምንም አልልም። ጨርሱ እናንተ። ጨርሰዋለን፣ አታስቢ። ነው የምትያት የምጠይቃት ቤቴ ውስጥ ይዛ ከመምጣቷ በፊት ቦይፍሬንድ ስትይዝ ልጄ ለእኔ ትነግረኛለች ማን እንደሆነ ገና ከመጠየቁ በፊት ሲጠይቃት ማሚ ይሄ ልጅ እንዲጠይቆኛል፣ ማን ነው፣ እንዴት ነው፣ የማ ልጅ ነው፣ የት ነው የሚማረው፣ ምንድን ያለው የሚለውን አብረን ነው ሰርች የምናደርገው ከልጄ ጋር። ከዛ በኋላ ካመንኩበት በኋላ ከእሷ ጋር ታየዋለች። 5 ወርም ሆነ 3 ወር 6 ወርም አይታ እሷ አምናበት ቦይፍሬንድ ካመንሽበት በኋላ ነው እሷ ማየት የምትችለው። አንቺ ካመንሽበት በኋላ ነገርኩሽ። ከልጄ ጋር ገና ጓደኛ ሲጠይቃት ይሄ ሰው ገና 18 እስከሚሞላት በጣም ብዙ ያስቸግራት ነበር። እኔ ፈቀድኩላት። 18 ሲሞላሽ መያዝ ትችያለሽ። እስከ 18 ግን ነፍስ ስለማታውቂ እኔም እራሷ ጠይቃኛለች። ማሚ በስንት አመትሽ ነው እድሜ ቦይፍሬንድ ያልሽ ብላ ጠይቃኛለች። ልጄ መጀመሪያውኑ ማለት ነው። እኔ 12 ክፍል እስከምጨርስ ድረስ ቦይፍሬንድ አልነበረኝም። ስለዚህ የኔን ሀዋይ ግሩፕ እነግራታለሁ። ግን እሷ ከትምህርት ቤት ጋር ታስረዳኛለች። እኔ ስኩል ቦይፍሬንድ የሌለ የለም አይደለም ቦይፍሬንድ ጉዳዩን ያለው የለም ብላ ትነግረኛለች። ልጄ ኦፕን ስለሆነች ከኔ ጋር። እኔ ደግሞ ነግራታለሁ በክብር ብትኖሪ በድንግልናሽ ብትጋቢ። ይኸውልሽ የእኔ እህቶች እዚህ አለች እህቴ ወይን ሺስ 27 ነው በተክሊል ድንግልናዋን ጠብቃ የተጋባችው። ስለዚህ እህቶቼ እንደዚህ ናቸው። ይሄ እንዲህ ነው። አንቺ እዚህ ሀገር ስለተወለድሽ የዚህ ሀገር ልጆች ዲፍረንት ነው፣ ይሄ ዲፍረንት ነው ብዬ አስረዳታለሁ። እኔ እና እሷ እንደ ልጅና እንደ እናት ሳይሆን እንደ ጓደኛም ጭምር ነን። ለእኔ በልጅነቴ ነው የወለድኳት። ስለዚህ ትነግረኛለች ያለው ነገር። እውነቴን ነው የምልሽ። ከዛ በኋላ ከጠየቋት ሰዎች ይሄ ልጅ ብታረጊው ይሄ እንዲህ ነው፣ ይሄ እንዲህ ነው፣ ይሄ እንዲህ ነው። ይሄ ልጅ በሪሊጅን እዚህ ሀገር የተወለደ እነሱ ልክ እኔ የአዲስ አበባ ልጅ ካልሆነ ቦይፍሬንድ አሊዝም አይግባባም ከኔ ጋር እንደምለው እዚህ ሀገር የተወለዱ ደግሞ አዲስ አበባ ነው የተወለዱ እንደ ሰገጤ ነው የሚቆጥሩት።
እውነቴን ነው የምልሽ። እዚህ ለንደን ካልተወለደ ወይ አሜሪካን ካልተወለደ አንግባባም ብለው ነው የሚያምኑት። ይሄን ታውቂያለሽ? ለእኔ ልጄ ያወራችልኝን ነው ምነግርሽ። እነሱ እዚህ ለንደን የተወለደ ልጅ ካልሆነ ተወልደው የመጡት የ5 ዓመት ልጅም ቢሆን እናውቃለን አንግባባም ይሉሻል። ልክ እኛ ገጠር ተወልዶ መጥቶ በ10 ዓመቱም አልግባባም እንደምለው ነው የሚያምኑበት። ገባሽ? ስለዚህ እንደዛ ነው የሚያስቡት። ከዛ ስትነግረኝ ደግሞ ለእኔ የጠየቋት ልጆች የማ ልጆች ናቸው? ማን ናቸው? ቸርች ሄዳለሁ የማ ልጅ ነው ብዬ ጠይቃት ለልጄ ኢንድ ኦፍ ዘ ዴይ የራሷን ፒክ ስታረግ ልጁን አውቀዋለሁ እኔ የማ ልጅ እንደሆነ ማም እንደሆነ። ልጄ ኦፕንሊ ልትሄድ ናይት አውት ስትወጣ ነግራኝ ነው የምትወጣው። ኤቭሪቲንግ ሀፕን ሲደረግ ትነግረኛለች። ገባሽ? ግን እኔ ያላመንኩበት ቦታ ሄዳ ደብቃኝ የሄደችበት ቦታ ካለ ከጓደኞቿ ዩኒቨርሲቲ ከሄዱ በኋላ ናይት አውት ሲሄዱ ሳይነግሩኝ ሄዱ። እዚያ ለምሳሌ ባለፈው ሀፕን የተፈጠረው ሚዲያ ላይ ከሰማሽ እዚያ ቦታ ሲሄዱ ለእኔ አልነገረችኝም። ገባሽ ምልሽ? ሳትነግረኝ እዛ ሄዳ ያ ሁሉ ነገር የተፈጠረው ደብቃኝ ነው። የኔን የእናቷን ኃይለኝነት ጠንቅቃ ታውቃለች። ብትነግረኝ እሷ ፎጊቭ ያደረገችውን እኔ እንደማላረግ ጠንቅቃ ስለምታውቅ ነው የደበቀችው። ገባሽ? ከአመት በኋላ ግን ወጣ ይሄ ነገር። ሲወጣ እኔ እዚህ ሚዲያ ላይ ላወጣው አላሰብኩም። አጋጣሚ ነው እኔና ቤታዮ ማኛው ሆነን የወጣው ጉዳዩ። ከዛ በኋላ ሲፈጠር ግን ለምን እዚህ ተደረገ ብላ በጣም ነው ቤተክርስቲያን፣ አበሻ ቤተክርስቲያን አልሄድም፣ ቬሪ ኤምባረስ፣ አበሻ እኔን ዞር ብሎ እንዲያየኝ አልፈልግም፣ ለምን ስለ እኔ ያወራሉ ብላ ስለፈራች። ስለዚህ ለዴዚም እንዲህ ሲወራ እንደውም ዴዚ በጣም ጎበዝ ናት፣ ተመልሳ ሚዲያ ላይ አትመጣም ብዬ ፈርቼ ነበር። ለምን ስለ እነሱ ስታወሪ አይወዱም እንዴ ፖይንት አውት አድርጎ ሰው ስለ እኔ በዚህ እድሜ ያወራል ብለው በጣም ነው የሚናደዱት። ገባሽ? ትክክል። ለዛ ነው ለዴዚ ቆሜ እንዳትፈራም ይሄ ኤጇ እንደሆነ ወጥቼ የተናገርኩት። እውነቴን ነው የምልሽ። ለዛ ነው ዴፊኒትሊ ይሄ ለልጆቻችን እጅግ በጣም ነፃነት መስጠት፣ እኛ ጓደኛ አማካሪ መሆን እንጂ ልጆቻችን ላይ አለቃ፣ አምባገነን፣ ፈላጭ ቆራጭ መሆን የለብንም። እንደዛ ከሆነ እናጣቸዋለን። እኛ የበላይ የምንሆንባቸው አለቃ የምንሆንባቸው ከሆነ እናጣቸዋለን ብዬ ነው ማስበው ነው። ያ እዚህ ሀገር እኮ ለዛ ነው የሞቱ ልጆች ስላለ እኮ ነው እኔ ፈርቼ የተናገርኩትና አውቄ ነው ኮንዶም ሰጣት ልቀቃት ምናምን ኦፕን ትሆን ብዬ ያልኩት። እግዚአብሔር ነው የምልሽ 2 ሴት ልጆች ሞተዋል። አንዷ ኤቲና ኢትዮጵያኖች ለንደን ውስጥ ኢትዮጵያን ሴቶች እግዚአብሔርን እንደዚህ አፍነዋት፣ አንዷ ፓስፖርቷ ተቀምታ እራሷን ገላግላት እናትየው እስካሁን ቀውሳለች። ይሄ ነገር መጥፎ ፋሚሊ ናቸው። ኢትዮጵያን እንደዚህ እያነቋቸው እዛው ተወልደው ነው እዛው ተወልደው አይወዱም እኮ ነው። እኔ ይኸውልሽ ከትምህርት ቤት ስትወጣ ብዙ አዋቂዎ ከትምህርት ቤት ሰዓት እዚህ ስንት ይፈጃል እንዲህ ነው ብለው ሲቆጣጠሯቸው እኔ ላብስራ ምን አልኳት። በእርግጥ የኔ ልጅ እግዚአብሔር ይመስገን ኢትዮጵያ ውስጥ ለ3 ዓመት አስተምሬ ነው ያመጣኋት። ስትመጣ ግን ምን አልኳት፣ ከትምህርት ቤት ስትወጪ ከጓደኞች ጋር መጫወት ወክ ማድረግ ከፈለግሽ ችግር የለም። አንዳንድ ልጆች ከትምህርት ቤት ወጥተሽ ምን ትሰሪያለሽ ከዚህ ደቂቃ እስከ ኖ። እኔ ከትምህርት ቤት ድሮ ስወጣ ጓደኞችን ሲሰጥ ቤተሰቦች ይቆጡኝ ነበር። በጣም ነበር ፊልም ማድረገው የምናደደው። ስለዚህ ያንን ስለማቅ ያብስራዬ ስትወጪ ከጓደኞችሽ ጋር ሃንጋውት ማድረግ ከፈለግሽ ይካንዱት በት አልኳት። ግን ወጥተሽ ይቺ ልጅ ቤተሰብ የላትም ወይ እስካሁን ሊፎርም ለብሳ ምን ትሰራለች እስኪባል ትምህርት ቤት የሚለቀቅበት እዚህ ለንደን ይታወቃል። ግን እስከ 5 ከ6 ሰዓት መንገድ ላይ ታታ ይቺ ልጅ የማሊናት እስኪባል እንዳታረጊ። በመጠኑ ግን ከጓደኞች ጋር ተጫወቺ። 3 ወር አልቆየም እየበረረች ቤት ናት። ስለፈቀድኩላት ቆይታ ምንም ስለሌለ ራሷ መምጣት ጀመረች። የሰው ልጅ የተከለከለውን ነገር ይወዳል። እግዚአብሔር እና ምልጅ እኔ ለዴዚ እናት እንዲገባት ነው ወጥቼ እንደዛ የተናገርኩት። የከለከልሻቸውን ነገር ነው ሳከለኪያቸው ግን ምንም ዩኒቨርሲቲ ገባች። አየችው የማታ ጭፈራ እነሱ መስላቸው ናይት ክለብ ሄደው የሆነ ነገር የሚያገኙ ነው። አየችው ያብስራ 6 ወር ሳይሞላት ሬግሬት አረገች። ለጓደኞቿ በተገላቢጦች መምከር ጀመረ። ግን እነሱም አይሰሟትም። ካላዩ አምኑማ አውሳይ ለንደን ሄደው ከእናታቸው ተለይተው ጭፈራ ቤት ሄደው የራሳቸውን ቤት ይዘው ምናምን ያዩታል። እናትሽ ቤት ስትሆኝ ግን ኩክ ተደርጎ ነው የሚጠብቃቸው፣ የሚለብሱት ተደርጎ ነው የሚጠብቃቸው።
ቤቷ ታጥቦ ነው፣ አልጋ ልብሷ ታጥቦ ነው። አንሶላ መታጠብ ምን ማለት እንደሆነ አታውቅም የኔ ልጅ። ግን 18 ሊሞላቸው ሲል ታስተምሪያቸዋለሽ። አትሊስት ሽሮ መስራት፣ ጥብስ መስራት፣ እንቁላል መስራት። ግን ልጄ 3 ዓመት ዩኒቨርሲቲ ሆና ሼፎና መጣች። አሁን ምሰራው ምግብ ዩቱብ ላይ እያዩ ሳይወድ በግዳቸው ተምራ መጣች። ገባሽ? አንዳንዴም ውጭ ወታ ቻሌንጅ ሆና ስትመጣ የዴዚ እናቷ ምን ያህል እንደከፈለች የምታውቀው ከእናቷ ጉያ ስትወጣ ነው። ካላየችው እናቷ ያደረገችላት ይሄ ሁሉ ነገር ግዴታሽ ነው የሚመስላት። ወታ ማየት አለባት። ስታይ እራሷ ተሽከርክራ እናቷ ስር ትገባለች። ስላላወቀችው ነው። ብትለቃት የእናቷን ጥቅም ታውቃለች። ለዚህ ነው ዴዚ ትልቀቃት እናት። ይኸው እውነቱን ካላዩ በፍጹም በዚህ ኤጅ ያሉ ልጆች አይሰሙሽም፣ አፕርሼት የማያደርጉ ወጥተው ቀምሰው ሲመጡ ግን ሾረው ይኖራሉ። እኔ የራሴ ጓደኛ ልጅ ሁለቱም እግዚአብሔር ነው የምልሽ አይንሽ ላፈር ብለው ወጡ። 22 እና 18 ደምንባን ያለቀሰችው እናትየው ተወቻቸው። ሲጋራ ለመደ፣ አጨሰው፣ ፓርቲውን አጨሰው። አዩት። እግዚአብሔር ነው የምልሽ ሀቢባ። አሁን እነሱ ገብተው በማዘርስ ደይ አንዱ ሶፋ በፉክክር አንዱ ምን እንስጥሽ፣ አንዱ ምን እናርግልሽ። ዛሬ እናትየውን እንደ ንግስት እራሳቸው ሰተት ብለው መጡ። ደልቀው አይተውት ግን በዚህ መሀል